चार साल पहले कांग्रेस ने दो मुद्दों ते अपनी सारी कैंपेन बनाई, एक ड्रग्स ते एक बेअदबी ते। 4.5 साल हो गए, दोनों मुद्दों ते कली सियासत की, ना दोषी फड़न की कोशिश की, ना ਜਿਹੜੀਆਂ समस्या सी या इशू सी ਉਹਨੂੰ हल करने की कोशिश की। तुसीं जानते हो ਜਿਹੜਾ बेअदबी का इशू है, भावें साडी सरकार के दौरान होया, सब तो ज़्यादा दुख सानू लग्या क्योंकि साडी सरकार सी उदों। मैं पहले भी संगत तो माफ़ी मंगी ते हुण भी मैं करदा कि सानू दुख है कि साडी सरकार के दौरान होया, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हल करने की कोशिश की उदों ही आ सारिਆਂ ने रौला पा रहा कि पंजाब सरकार तो असी इन्वेस्टिगेट नहीं कराना, असी CBI तो कराना। उन्होंने कहण ते असी CBI ਨੂੰ देती क्योंकि असी चाहते सी कि ਇਹਦੇ 'ਚ कोई वाद विवाद ना बने। होया कि जो सरकार बदली, इन्हां ने आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी। उन्होंने SIT बनाया, 5 मैंबर SIT, पर निशाना उहदा इक्को कीता कि इस SIT का इक्को एक काम है बादल परिवार नूं इहदे विच जोड़ना है। तुसीं देख लो, कंवर विजय प्रताप ने आ जिम्मेवारी लिती, उन्होंने वादा किया कि मैं करूँगा, उन्हें पूरी कोशिश की, बार बार आप बयान दिंदा रहा। पहली गल है, उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सारे सुखी रंधावा आप बहिंदे सी ते SIT की मीटिंग विच हुंदे सी आप। ते तुसीं सारिआं नूं पता है कि हाई कोर्ट ने किवें रद्द की कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पोलिटिकल बैटल है। उन्होंने एक नवीं SIT बनाने का फैसला किया ते हाई कोर्ट ने जो कहा कि आ कंवर विजय प्रताप आ पॉलिटिक्स खेड रहा है। जो कंवर विजय प्रताप ने देखा कि हाई कोर्ट ने आ कर दिता, उन्हें इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न नूं तैयार हो गया। सो जो असी कहा सी कि इन्होंने बेअदबी का हल नहीं, कला पॉलिटिक्स खेडनी है, तो फिर हुण नवीं सरकार आई, इन्होंने बड़ा किया कि असी हुण हल करांगे। पर मैनूं बड़ा अफसोस है कि जिहड़ी हुण सरकार है वो पुरानी सरकार वांगू मिशन इक्को ही दिक्कत लगी है कि दोषी नहीं फड़ने, पर फिर भी पॉलिटिक्स करनी है, झूठे बयान द्वारे है। जिहड़ी वड्डी गल है, नवीं SIT दे मैंबर चेंज कर दिते, जिहड़े इन्हां सूट करते, जिहड़े कहंदे सी असीं जो कहोगे। तुसीं हैरान रह जाओ, मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़ा होम मिनिस्टर है SIT ना मीटिंगां रोज़ करते हैं। जिहड़ी SIT हाई कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट होगी, हुण उन्हां दी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं होम चीफ मिनिस्टर ते उन्होंने जिहड़ा क्वेश्चन है किहड़ा की है, DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी गई है। मैनूं मोस्ट रिलायबल सोर्स मैं कह रहा DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी गई है, तुसीं एक चोण दे बयान कराओ, लभो बंदे कोई जिहड़े कहणगे कि बादल परिवार या अकाली दल के खिलाफ कहणगे, वो लियाओ, लभो तो कोर्ट च शामिल करो। आपां 1.5 महीने कला ड्रामा करना, बाद तक सारियां स्टे हो जानी है। चन्नी साहब ते सुखी रंधावा जी, परमात्मा किते माफ़ नहीं करनगे वो लोगों नूं जिहड़े कल्ले बेअदबी दे इशू ते सियासत करनगे। मैं पहले भी कहा, जिन्हें बेअदबी की है परमात्मा उहदा कख ना परिवार का छड्डे, जिहड़े जिन्हें सियासत की है उहदा भी ना छड्डे। सारे पंजाबियों की अरदास है
कांग्रेस ने सियासत की थी, कैप्टन ने सियासत, कख नहीं रहा ना। हुण थोड़ा रहना जिहड़ा तुसीं कर लगे हो। DGP नूं इंस्ट्रक्शन दित्ती है कि तुसीं विदिन इन्ने दिनां दे अंदर अंदर तुसीं 164 दे बयान लो, खड़े जाली बंदे खड़े करो, केना 1.5 महीना टपाओ, शो करो कि असीं आ कर दिता। झूठ करके आ कोई सरकार दा काम है? पंजाब दी जनता, सिख पंथ इंसाफ चाहुंदा है, पॉलिटिक्स नहीं चाहुंदा चन्नी साहब। ते मैं इन्ना करना चाहना, झूठे केस बनाने गुनाह है, पाप है, अगेंस्ट द लॉ। भावें DGP है, भावें कोई अफसर, जे झूठे फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट, झूठे बयान कराऊगा, झूठे करनगे, ही इज बाउंड बाय लॉ एंड ही कैन बी, केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम एंड ही कैन बी पुट बिहाइंड बार्स जे झूठा करूगा। जे जो कोई झूठ जे लगे है, सारिਆਂ ਦੀ जुडिशियल इंक्वायरी होगी ਜਿਹੜੇ झूठ बोल रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਇਬਲ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं बेनती करना सारे अफसर साहबान ते चीफ मिनिस्टर नूं, तुहानूं परमात्मा ने एक मौका दिता है सेवा करन दा, मौका दिता है एक चीज प्रूव करन दा, मौका दिता, भावें 2 महीने भावें 3 महीने है। मैनूं पता थोड़ी पार्टी नहीं चाहती तुहानूं मुख्यमंत्री, थोड़ी पार्टी च इन्ने रौले है, पर एक गल क्लियर है, सही काम करो, कोई ड्रामे ना करो। जिहड़ी कांग्रेस सरकार है हुण कल्ले 1.5 महीने ड्रामे करते लगे है। अज लोकी दुखी होए बैठे है, अज नरमे दे मुआवजा नहीं मिलिया, झोने दा ते जिहड़ी हैगी अपनी बासमती तबाह हो गई, कोई नहीं दिता। DAP वास्ते लाइनां लगी पईयां, DAP वास्ते अज सब तो वड्डी लोड़ DAP दी खाद दी है कणक बीजन वास्ते। ते कल असी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तुसी हैरान रखो, एक मीटिंग नहीं की इन्होंने DAP दी शॉर्टेज दी, ते हालात इन्ने बन गए। जे कणक ना बीजीगी, देखो किड्डा वड्डा नुकसान होगा। तो मैं आई मेन पॉइंट है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जे कोई सवाल है तो तुसी कर सकते। यार दोनों ही केस जिहड़े सैकले ते आ, इन्हां दा इक्को ही निशाना है कि इमीडिएटली झूठे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है DGP नूं कि झूठे गवाह खड़े करो, बयान दवाओ। ते पुलिस नूं क्या सैक्रिलेज केस, मैं देना कि दोनों केस, मैं वही कह रहा, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, दे वांट टू डू सप्लीमेंटरी चार्जशीट। मैं दोनों केस ते कह रहा हैं, उन्हां दा इंटरस्ट सैक्रिलेज दा मैं मेन कह रहा, उन्हां दा मेन के इक्को ही है कि तुसी झूठा बयान दो, एक स्टेटमेंट किस तो नो इंप्लीकेट मैं जरा इन सैक्रिलेज एज वेल एज आई डोंट केयर, मैनू कोई परवाह नहीं है। नहीं मैं मेरे को इन्फॉर्मेशन है दोनों केसेस दे विच है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी गई है DGP नूं ते उन्हां दी टीम नूं कि फैब्रिकेट करो, ते जिहड़े केस उन्होंने कि तुसीं केना बयान दवा दिओ, असीं कह दांगे बस असीं सॉल्व करता, असीं आ करता। ड्रामे अज लोड़ ड्रामे दी नहीं है, ना असीं परवाह करिए। I'm not saying anything. I'm saying they have made a clear plan to fabricate. Chief Minister meeting करूँगा SIT दी। Chief Minister एक मिनट दसा, how can a Chief Minister hold a meeting of SIT? How can a Home Minister hold a meeting of SIT? जेडे High Court ने क्या है? No, in both they said investigation in sacrilege case also is monitored by High Court.
Kanwar Vijay was looking into both the cases. No. SIT ਸੈਕਲੇਜ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੱਟੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ no even in even in sacrilege case high court had rejected the investigation of Khatra Sahab and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ no ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ that is ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ what do you have objection on that ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I have specific information. I don't want to get into the specific information. I'll tell you right time. But how can a chief minister and a deputy home minister and the AG sit down in investigation teams every day and give instructions to the DG कि तुसी आ बंदे खड़े करो. I am you. Basic तो एक sacrilege case की मैं गल कर रहा हूँ. नहीं मैं क्या है यार I am giving you I can give you detail I don't want to get into it listen I am giving you the base so मैं जिन्नी जो मैंने जैसे ही टाइम पे लोड आउट दसी जाऊंगा I am not apprehensive मैं what I am saying is see listen 4.5 साल हो गए चोर ला लिया इन्होंने I am not apprehensive I am saying they are committing a crime and if they commit a crime be ready for consequence. And what about Mr. Sidhu saying that you were saved by Captain Amarinder Singh in what? the entire Congress regime? You were hand in glove with Captain Amarinder Singh. No ek minute. What Mr. Sidhu was saying? Captain Sidhu was also hand in glove with him because he's part of his cabinet. And his Sidhu's letter he's saying AG is also hand in glove with me, DG is also hand in glove with ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ you know what is he ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ them ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ 7-8 ਮਿਸਾਈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 12 ਮਿਸਾਈਲ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕੂਲਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਯੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਬਾਦਲਸ No, I'm not, what I'm saying, see ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਲਸ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਂਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ what I'm saying I am just telling you that their thought process ਕਿ they should get away from ਬਾਦਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈ they should start with ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ AG ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੰਨੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ देयर ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਵੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। From day one, he was with one mission, cover Vijay Pratap on the instructions of Captain Amarinder Singh कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ नो कि पहली गल विधान सभा शुड स्ट्रोंगली कंडेम 84 के अंदर ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ दैट। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ them. This is the resolution we want to give. So we want to see Congress, whether Congress stays with Punjab or they want prefer Gandhi family. Yes, it was passed by us, boycotted by their Congress that time. So today again their Congress we should bring. Today is the 37th anniversary and these are the days where sari hoya. ਅਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ has been battling with drug abuse. कौन? ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ drug abuse ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਫਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ BSF ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Why are you opposing that? For your kind information, ਜੇ BSF 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤਾਂ 50 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੂਗੀ? ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਯਾਰ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਕਰੋ। 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ 4.5 ਸਾਲ ਟਪਾਤੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर देम ਟੂ ਜੁਆਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਟਿਕ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਰ ਨੋ ਵੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਚੜਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼। ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਬਣਾ। ਉਧਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ, ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ the chief minister has a right to choose his DGP and AG and chief secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. This is basically, and I'm shocked here. Now I was in government. I was in government. तो होम मिनिस्टर फिर SSP ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਉਣੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, will this be the bottom line of your government if it comes? ਕੀ? Will you adopt this bottom line? ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ that chief minister has the right to chief secretary, DGP. Yes, why? This will be the bottom line. ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਧਿਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਧੜ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਪਾਈਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਚਾਹਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।